وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا مهد اسكال ولا ليال اللهم مد إسلام ينقدر ما أنت مالين جمعة اللبات شيء ربيع الأول سنة كنا فربغل فرتني السديد الله أسيا يا مهد سن سيدان أبالان سنين خطبة إنما أنت وبشني نحد إذا ومد بدنا ومسلمين وحيالها ابتداعا أي سمينيان أي دين تلوسو دريي أما لوسو داري إلا أكسون يهي سند وليبنا لغا حضلا وعلماء أي كهذا الشام لغا شيكيا ووحمرتيا أما كوع الصبوصة نهين هل آيادا يا حديثك وأبو جوابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى وحليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. maalintaasi ayadaasi macnaheeda عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح البخاري ومسلم بحديث طارق بن هشام وليه نين يهودي أيوي ماذا عمر رضي الله عنه وارضاه وحير عمر آيات كتابك إن قرآنك كمده lagu soo dajiyay hadii annaga yahuuda dhaxdeena ay ku soo degi lahayd ciid ayaan ka dhigan lahayd maalinta ay soo degtay feesta iyo ciid iyo dabaaldeg ayaan ka dhigi lahayd ayadaasi waatib wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wallahi wuxuu Umar waxaan garanayaa maalinta ay soo degtay iyo goobta halka ay ku soo degtay iyo waqtiga maalinta ay ahayd waa maalin Carafa ay soo degtay nabiga kaleey salaatu wasalaam asoo Carafa taagan maalin jimca ayayna ahayd sida ayuu marka uu kala dhigay wuxuu yiri annaga ayaa idinka naqaano idinkaga ogaal badan balse waxa weeyaan in ciid laga dhigo uma baahna waxa nabiga gadaashiisa nabiga aan sameyn Umar uu gadaashiisa sameeyaa والنبي عليه الصلاة والسلام قداش يسألون لي ماذا هذا اليهودي أنت أرعى وواحد مرنا بدعي كذلك ومضى مركز ويدسيل أما موليدك أما احتفالك دبالدقة النبي قد الشديس عليه الصلاة والسلام أصلاحاً تاريخ دا أما انت يكاهد وحاويا لسكما يتفاقسا لكن مالين سنين هنا يهد ولسكوا وافقسا يعني والنبي عليه الصلاة والسلام أسقى يا لويد وحاسو النبي سكمد يا رسول الله مالين تسنين تأتسوميسي حدو سوميسي وحيرا ومالين تعند شيء اليوم يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ومالنت لي سو ديري او لي سو ساري انيغونا سومن هدنا انان اله لكل ما ينجعلها نبينا عليه الصلاه والسلام وطبعا مالن سنين ايو هدنا دنتي سيده نبي الله ادم عليه السلام الله سبحانه وتعالى هو ابو مالن جمعه جنة لوغي لوغا سو ساري كذلك مالن جمعه ومالنت جمعه قيامه اني استاغيسه ayuu ku tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam inta ka badan oo nabiga kaleey salaatu wasalaam soonkaasi mooyaan wax kale uu sameeyay lama hayo marka maalin waliba waxaan diin ahayn in ummadda diin looga dhiga ama lagu dooda waa mid aan maaragtay in laga gudba ee sanad walba soo laabato qoladani marka sameeynaya ee nabiga jecel lahay nabiga ayaan u farxayna oo nu dabaaldegayna alma waxa socdo waad u jeedaan
وقف ولبا ودن والبوحة كدعية أما ذاتكاسي أهل البدع والغرافات وأهل موليد وحاوية وذلك إنسان والله سعطان ومباهنا إن قفك الله شرحه أما الله شيئا بل سئن لحسوسية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حسوست وحي كميتها وحي ماركتها ينفعيسا مؤمنك بل سواح اللو قدقية وحيتها أن ما أنت قدقينا حتى امتدى اللو هقاجي اللو هبي أو سببتاسي لو قلي حولها سي امتداسي مسلم كإنه سنربنانين أنو وداقة أنو كقيب قلا يا ما أنت قضي موليدك يا جرت إن أعدادك كسو قديس ولا يجوز ربنا وياه سببته وحويا وعيد وتشبه بالنصارى نصارى يا وحي شركين يعني زين مركا دلشدي النبي عيسى مركا أننا مسلمين ترى دلشدي النبي محمد إلا دبال دجاج فاست الله سميها وحول الله قال حرام ويا ربنا لا أصل في الإسلام ولا في الدين ما يكون دعوني المرك نبي كان جعلنا هاي ونفرحنا قل بفضل الله وبرحمته أيضا أن نجرين بوسكو دانا هنا يسود رشتان إلهنا محولي يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نبي حداد جعيش هيا الله يرسولك سادات جعيش سنة دي سقاضو سنة دي سراع أو كدغن انت يا بارك تيوكو غفلا طيب الحمد لله ونمزنوني تنمشكر الله سبحانه وتعالى الله ambaye ametujalia Uislamu na akatufikisha siku kama hii ya leo ambayo ni siku ya Jumaa, ni Jumaa ya pili katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1448. Na vile ambayo tuliahidiana tutaizungumzia leo katika sherehe ambayo inafanyika katika ndani ya Uislamu, ambayo ni si dini wala si Uislamu. Na hiyo ni kusherekea kuzaliwa kwake Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam, ambaye haikufanyika. Na hiyo ni kuona ambaye jambo halikufanya Mtume sallallahu alayhi wa sallam wala sahaba zake wala tabi'in, ndio leo wewe unafanya. Unaiga kwa nani na una hoja gani? Wewe ndio utajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi ni kuwakumbusha watu na kuwaonya na kuwafahamisha ya kwamba Maulid kumsherekea kutoka hapo mpaka uende Lamu au Mombasa au wapi Nairobi, ufunge safari ya kwenda tunaenda sherehe za Maulidi kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa kila mwaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto mdogo uzaliwa, lazima ujiulize what's the difference, na tofauti gani wewe ambayo Mkristo anatoka Mombasa Nairobi akienda sherehe ya Christmas kuzaliwa Nabii Isa alayhi salam? Wewe kujiuliza different gani tofauti ambayo wewe na ule ambaye anafunga safari yake pia ukuja kusherekea kuzaliwa Yesu, na wewe leo unasherekea kuzaliwa Muhammad, Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam. Ndio tukaichukua aya moja fi surati Allah subhanahu wa ta'ala anasema surati al-Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hiyo siku ile ambayo ilitaramusha juu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Myahudi moja akakuja kumuuliza Umar bin Khattab radiyallahu anhu warda, kasema kama sisi Myahudi ingitaramusha aya kama hii iko ndani ya kitabu yenu Qur'an, ingitaramusha kati yetu sisi Mayahudi, basi tungifanya siku ya sherehe, siku ya sikukuu. Umar akamuuliza aya gani hiyo ambayo sisi ni wajinga hatuelewi na hatujui? Aya hiyo ambayo hatutekelezi kile ambayo inatuamrisha. Sema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema leo ndio siku ambayo nilikamilisha dini yenu, nilifunga chapter imekamilika Uislamu, wa raditu wa atmamtu alaykum ni'mati, na nilitimiza neema zangu juu yenu, wa raditu lakum al-islam dina,
na nimewaridhia Uislamu ndio dini. Umar akasema, wallahi naijua ya kwamba ilishukia wapi na ilishuka siku gani na siku hiyo yenyewe ilikuwa siku ya aina gani. Akaeleza ilikuwa siku ya يوم Arafa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa amesimama uwanja wa Arafa siku ya Hija, na tena anasema hiyo siku ilikuwa siku ya Jumaa. Na wakati hiyo Myahudi anayeuliza ni wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam shafariki, ameondoka. Sema leo sisi tufanye Eid, tuongeze kitu Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajafanya. Na hiyo aya haina maksudio na lengo yoyote, hayusiani mambo ya sherehe na sikukuu. Gale ahibati fi, kadhalika ni mzuri Muislamu kuielewa dini yake, usiwe mgeni kwa Uislamu kwa kila siku ambayo inakuja kila maka. Wewe ni mgeni katika Uislamu, na si geni kitu ya darasa au maudhui kuhusu maulidi, kusherekea kuzaliwa kwake Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini tunawatahadharisha na tunawakumbusha, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika mkumbusho inanufaa walio na imani. Hao ambao wanayofanya wana hoja gani, wana dalili gani ambayo wanaleta? Wanasema sababu Uislamu ni hoja na jengo juu ya sheria, juu ya dalili. Wanasema qul bi fadlillahi wa bi rahmati, sema ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na rahma yake, fabidhalika falyafrahu, sababu hiyo mfurahie tu, muburudike na mfurahie. Inahusikana wapi? Na ikiwa unasema hiyo unafanya sababu ya mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala amesema nini? Je, tena wewe unampenda Mtume kwa maka mara moja tu au kwa siku moja? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ambia ewe Muhammad, kama nyinyi mnapenda mapenzi ambayo mnayodai, mnapenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, fattabi'uni, munifate mimi, mfuate sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amefanya nini? Matendo gani alifanya? Kitu gani hajafanya? Uache. Yuhibbukumullah, pia Allah subhanahu wa ta'ala atawapendeni. Kadhalika ikiwa unapenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuiiga na kumfuata sunna zake na mendo zake, hiyo ndio inatakikana insha Allah ta'ala. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe njia ya haki na atuwezeshe kuifuata, na atuonyeshe njia ya batil na atuwezeshe kuepuka. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسر المعسورين يا ذا الجلال والإكرام. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.